and not just the classes. This is the dream of our visionary Prime Minister, Narendra Modi. With a vision to transform 100 cities of India into smart cities, he launched the Smart City Mission on the 25th of June 2015. And helping him realize his dream for the cities of Gujarat is a dynamic leader, Anandiben Patel. She believes that smart cities should be simple, secured and supportive to the needs of the vulnerable. 600 years old historical city, Ahmedabad, is now ready to be future ready. And inching closer towards becoming a smart city in many ways. If being a smart city means ease of service delivery, then Ahmedabad is becoming smarter by introducing Common Card Payment System and trip-free birth records. Common Card Payment will allow citizens to enjoy the benefits of using a single card for every payment needs in the city and provide a hassle-free ride of BRTS, AMTS and metro train, and even payment for municipal taxes and utilities. AMC is all set to switch over from traditional manual birth registration to online web-based integrated system, which will allow hospitals to push birth registration record directly to the AMC e-governance system annually, which will reduce queue time from weeks to minutes. If being a smart city means caring for its new generations, the Ahmedabad is doing that with smart card-based immunization tracking system. The system will facilitate every pediatrician in the city to register the dose of vaccination given to the child with a mobile app, resulting in better and more accurate health-related data. If being a smart city means going greener, then Ahmedabad is doing it with its renewable energy projects and by improving efficiency of service delivery through SCADA systems. Solar rooftops and wind turbine will push AMC's Green and Clean Energy initiative. SCADA technology will enable AMC to monitor and control the functioning as well as quality of water supply and sewerage systems and provide real-time information to the citizens. If being a smart city means being proactive in communicating with the citizens, then Ahmedabad is doing that with its transparent systems for putting the KPIs in public domain. On a mission mode implementation, a common command and control center with 1,000 kilometers of optical fiber network will function as the single window for evaluating the efficiency of various systems. Helping Ahmedabad becoming cleaner, AMC has set up Common Effluent Treatment Plant, CETP, and Di-Effluent Treatment Plant, DETP, for processing and treating effluent generated by various industrial houses and dyeing units. These new indigenous technologies will help Ahmedabad address the problem of polluted water. If being a smart city means improving the quality of life for the weakest section of society, then Ahmedabad is doing its largest in-situ slum rehabilitation project of 7,235 houses in the Area-Based Development Initiative in the Smart City Mission. Moving towards open data and open government, AMC, in conjunction with Bhabha Atomic Research Center, has found the best affordable effluent treatment and recycling solutions for dyeing industry at less than 4 paisa per litre. The city will reduce water pollution and save livelihoods. Sludge hygienization plant with radiation technology and enrichment with plant growth promoter bacteria is a step towards water sustainability. AMC has shown that the lives of the slum dwellers can be improved by providing them with Pakka houses using the public-private partnership model. At the same time, creating open spaces for the community. The Wadaj slum redevelopment will not only create better houses for the citizens, but also create the largest garden in the city spanning 30 acres. આજે જેની આપણે આતુરતાથી રાહ દેખી રહ્યા હતા એ સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આવાસ યોજના અને અન્ય કાર્ડ યોજનાનું આપણે લોકાર્પણ કર્યું. આવાસ યોજનાનું ભૂમિપૂજન કર્યું અને કાર્ડનું લોકાર્પણ કર્યું. બરાબર 1 વર્ષ પહેલા સ્માર્ટ સિટીનો કોન્સેપ્ટ
આપણા વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રજૂ કર્યો હતો અને વેંકૈયા નાયડુજીએ ખાસ કરીને આમાં રસ લઈને આ એક વર્ષ પહેલા 25મી જૂનના રોજ સ્માર્ટ સિટી ડિક્લેર કરવાનો એક શરૂઆત કરી હતી. 90 સિટીમાંથી એટલે લગભગ 100 સિટીમાંથી અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ મંગાવવામાં આવ્યા હતા અને બધા જ પ્રોજેક્ટો દેખ્યા બાદ 20 સિટીને સ્માર્ટ સિટીના પહેલા તબક્કામાં પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. એમાં આપણો 6ઠ્ઠા ક્રમે અમદાવાદ શહેરનો સમાવેશ થયો હતો. આપણા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે કે જેવા સ્માર્ટ સિટીમાં આપણી પસંદગી થઈ ત્યારથી જ આપણે સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત કામગીરીની શરૂઆત કરી દીધી અને આ વખતે ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન દ્વારા આ બજેટમાં જ સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત આપણે જે રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા હતા અને પહેલા જ તબક્કામાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 300 કરોડ રૂપિયા આપણને મળ્યા. આપણા 100 કરોડ મૂકીને 400 કરોડના કામોની શરૂઆત થઈ ગઈ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પહેલા થોડા દિવસ પહેલા માન્ય મુખ્યમંત્રી દ્વારા આપણે ખાસ કરીને એક ગંદા પાણીમાંથી સારું પાણી બનાવીને અને નદીમાં છોડવાનો ચંદ્રભાગામાં જે નાળું હતો એનો એસટીજી પ્રોજેક્ટ દ્વારા લગભગ 87 કરોડના ખર્ચે આ સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત કામોની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ આજે 7250 જેટલા આવાસોનો માટેના ખાસ પ્રોજેક્ટ જે એરિયા બેઝ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ છે કે કોઈ એક અમદાવાદ શહેરનો એરિયા જે પછાતમાં પછાત એરિયા છે એને અમદાવાદ શહેરનો સુંદરમાં સુંદર અતિ આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ સોલર અને બધી જ સિસ્ટમોથી સજ્જ એલઈડી લાઇટ હોય, સ્માર્ટ રોડ હોય, સ્માર્ટ પાણી હોય, બધી જ રીતની ઉત્તમમાં ઉત્તમ વ્યવસ્થાવાળો આજે ખાસ જે એરિયા બેઝ ડેવલપમેન્ટ હતું એનો મુખ્ય જે આવાસ યોજનાના પ્રોજેક્ટનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું. ખાસ કરીને એક બીજો પ્રોજેક્ટ હતો કે એક જ કાર્ડ દ્વારા સમગ્ર આર્થિક વ્યવહારો એટલે કે બસની ટિકિટ, મેટ્રોની ટિકિટ, આવનારા દિવસોમાં મેટ્રોની ટિકિટ, પછી એએમટીએસની ટિકિટ, ઈ ગવર્નન્સ દ્વારા આપણા કોર્પોરેશનમાં કોઈ પણ પેમેન્ટ કરવું હોય બધું જ પેમેન્ટ આ કાર્ડ દ્વારા કરી શકાય. એ ઉપરાંત પણ આપણે ખાનગી વ્યવહારો પણ આ કાર્ડ દ્વારા કરી શકાય. એટલા માટે એનું પણ અત્યારે આપણે માન્ય મુખ્યમંત્રીના હસ્તે હમણાં જ લોન્ચિંગ થયું. આ કાર્ડ દ્વારા આપણે બધા જ આર્થિક વ્યવહાર કરવાના હોવાથી એક તો સૌથી પહેલો ફાયદો તો લાઇનમાં ઊભું નહીં રહેવું પડે, મોટી મોટી લાઈનો નહીં લાગે, છૂટા પૈસાની જે માથાકૂટ હતી એ નહીં થાય અને સીધું જ બેંક એકાઉન્ટમાંથી સીધું જ કટ થઈ જશે. એટલે ઝડપી અને સારો વ્યવહાર આર્થિક વ્યવહાર થશે. કોર્પોરેશનની દ્રષ્ટિએ પણ ટેક્સ માટે મોટી મોટી લાઈનો લગાવી નહીં પડે. તરત જ આપ ઘેર બેઠા બેઠા આપણે કોઈ પણ ટેક્સ કે કોઈ પણ પૈસા ભરી શકીશું. ત્રીજો એવો પ્રોજેક્ટ જે આપણે સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત લીધો હતો જે કંટ્રોલ રૂમનો, એ કંટ્રોલ રૂમના પણ ટેન્ડર બહાર પાડી દીધા છે અને ખાસ કરીને આખા સિટીને વાઈફાઈથી જોડવા માટે ફાઇબર ઓપ્ટિક્સનું પણ ટેન્ડર બહાર પડવાનું છે. એક ટેન્ડર બહાર પડી ગયું છે જે બીઆરટીએસ ને અંતર્ગત આખા રૂટમાં ફાઇબર લાગવાનો છે અને બીજું ટેન્ડર જે આખા શહેરમાં ખાસ કરીને 24 કલાક જે કેમેરા લાગવાના છે એ બધા જ કેમેરા દ્વારા એક જ કંટ્રોલ રૂમમાંથી આપણે બધું જ મોનિટર કરીશું. કોઈ પણ 4 રસ્તા કેટલું પાણી ભરાયું છે, કેટલા વાગે ભરાયું, કેટલા વાગે ઉતર્યું, એ બધી જ આ એક જ કંટ્રોલ રૂમમાં બેઠા બેઠા જાણી શકાય. અને ગઈ વખતે આપણે 100થી વધુ લગભગ 150 કેમેરા દ્વારા આનું મોનિટરિંગ કર્યું હતું. આ વર્ષે પણ આનાથી વધુ કેમેરા દ્વારા મોનિટરિંગ કરવાના છે. એક જ કંટ્રોલ રૂમમાં બેસીને કઈ જગ્યાએ ઈ ગવર્નન્સના અલગ અલગ લોકો શું કામગીરી કરી રહ્યા છે, કેવી કામગીરી કરી રહ્યા છે, ફીડબેક્સ લઈ શકીશું. કોઈ પણ 4 રસ્તા ઉપર કેટલો ટ્રાફિક જામ છે એ આપણે જાણી શકીશું અને કંટ્રોલ રૂમમાંથી મેસેજ છોડીશું એટલે ટ્રાફિક ડાયવર્ટ પણ કરી શકાશે. ક્યાંક ચોરી થતી હશે તો આ કેમેરા દ્વારા આપણે એ ચોરને પણ પકડી શકીશું અથવા ચોરને પણ ડર રહેશે કે આટલા બધા અમદાવાદમાં કેમેરા છે તો એ ચોરી પણ અટકશે અને ચોરને પકડવામાં પણ આ કેમેરા ખૂબ મદદરૂપ થશે. કહેવાનું કે એક જ કંટ્રોલ રૂમમાંથી આપણે પાણીનું ક્યાંય લીકેજ થતું હોય એ પણ જાણી શકીશું, ગટર લાઇનમાં જે પાણી જઈ રહ્યું છે એના વિશે પણ જાણી શકીશું, આપણા કામગીરીને પણ જાણી શકીશું અને બધું જ એક કંટ્રોલ રૂમમાંથી મોનિટર થશે. એવા 3 મુખ્ય પ્રોજેક્ટ આપણે
સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત લીધા હતા અને ત્રણેયની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્રણેય સરસ સ્ટેજે અત્યારે આગળ વધી રહ્યા છે અને આપણા મુખ્યમંત્રીએ જે ખાસ કરીને અમદાવાદને સૌથી વધુ આ વખતે પૈસા આપ્યા છે એ બદલ હું મુખ્યમંત્રીનો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કારણ કે અમદાવાદને સરસ શરૂઆત માટે સૌથી પહેલા પૈસા મળ્યા છે અને આપણે કામગીરીની શરૂઆત થઈ છે અને આ કામગીરી આગળ વધશે. 5 વર્ષ દરમિયાન આપણને 2500 કરોડ રૂપિયા મળવાના છે. અલગ અલગ કેન્દ્ર સરકારમાંથી, રાજ્ય સરકારમાંથી ગ્રાન્ટ મળવાની છે અને કોર્પોરેશનના એમથી આ જે આખા અમદાવાદમાં સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત 2492 કરોડના કામો થવાના છે. એ આપણા માટે ખૂબ આનંદનો વિષય છે. ખાસ કરીને મહિલા મુખ્યમંત્રી આપણા ખૂબ ગુજરાતમાં ફરી રહ્યા છે અને ખૂબ વિકાસના કામો, દરરોજ છાપામાં આપણે વિકાસના અલગ અલગ કામો દેખી રહ્યા છે. એમાં અમદાવાદના જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમાં મુખ્યમંત્રીનું જે માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે, જે સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, તે બદલ કોર્પોરેશન વતી અમે બધા જ હોદ્દેદાર વતી હું મુખ્યમંત્રીનો આભાર માનું છું. આ જ રીતે આપણે કામ સરસ કરતા રહીએ. અમદાવાદ શહેર એ ભારતના નકશામાં એક સરસ શહેર તરીકે, નંબર 1 શહેર તરીકે તરફ જઈ રહે એ બદલ અમારું સ્વપ્ન છે અને એ કાર્ય પદ્ધતિ છે. એમાં આપણે બધા સાથે ભેગા મળી આગળ વધીએ છીએ. એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. સ્માર્ટ સિટીના કોન્સેપ્ટની શરૂઆત કરવાનો આમ તો શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, પણ આજે એક મોટા પાયા ઉપર આ કાર્યક્રમનો આપણે આરંભ કર્યો. આજે 25મી જૂન છે. અટલ બિહારી વાજપેયીથી લઈને દેશના વરિષ્ઠ નેતાઓને 18 મહિના સુધી જેલમાં ધકેલનાર કોંગ્રેસનું શાસન હવે મુક્ત થયું છે. મિત્રો, એવું છે. આ એ દિવસ છે મિત્રો. મીસાવાસીઓને મીસાનો દુરુપયોગ કરીને 18 મહિના સુધી જેલની અંદર ગોંધી રાખ્યા હતા બધાઓને, અને પછી જનતાનો જે મિજાજ હતો, ચૂંટણી જાહેર થઈ અને પછી ઘર ભેગા થવું પડ્યું હતું, એ જનતા છે મિત્ર આપણી સામે. એવું છે. આજે હમણાં જ કલાક પહેલા રામાપીરના ટેકરા, કદાચ ગુજરાતનું એક પણ વ્યક્તિ નહીં હોય કે જેણે રામાપીરનો ટેકરો ના જોયો હોય. એવું છે. અને હું તો અનેક વાર રામાપીરના ટેકરામાં ગયેલું છું. અનેક નાના મોટા કામો સેવાના ત્યાં મારા પરિવાર દ્વારા ચાલે છે. ત્યાં એક ગંદકી જ્યારે આપણે જોઈએ અને એની અંદર બહેનો, ભાઈઓ, બાળકો રહેતા હોય ને દિન પ્રતિદિન એમાં વધારો થતો હોય મિત્રો. નાના મોટા વ્યવસાય માટે દૂર દૂરના ગામડાઓમાંથી અથવા તો બીજા રાજ્યોની અંદરથી ગુજરાતની અંદર સતત માણસો આવતા હોય છે. અને એટલા માટે જરૂરી હોય છે કે આવા ટેકરાઓ એટલે કે ઝૂંપડપટ્ટીઓ માંથી માનવો મુક્ત થાય અને એક સારું જીવન એમને પ્રાપ્ત થાય, સારું રહેઠાણ મળે, સ્વચ્છતાનો અનુભવ થાય, ગાર્ડનમાં બાળકો હસતા ખેલતા રમતા હોય અને આપણા સિનિયર સિટીઝનો એ પણ મોકો મળે ત્યારે આસપાસના વિસ્તારમાં કે ગાર્ડનોમાં બેસીને આરામ કરતા હોય. દ્રશ્યો આપણે જોવા છે મિત્રો. અને એટલે રામાપીરનો ટેકરો એને આપણે પહેલી પસંદગી કરી છે. લગભગ 8,000 કરતા વધારે પરિવારો એ જ વિસ્તારની અંદર વસે છે. અને આપણે બધાએ જોયું હશે કે રાત પડે એટલે ખાટલા રોડ ઉપર ગોઠવાઈ જાય છે, ગાદલા પણ લટકાવેલા હોય ચારે બાજુ. એક બાજુ આપણા વિદેશના લોકો મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર પહોંચતા હોય એ જ રસ્તા ઉપર થઈને અને સાબરમતી આશ્રમના દર્શન કરવા માટે જતા હોય ત્યારે પહેલા આ દર્શન કરવા પડે છે. અને એટલા માટે સૌથી પહેલા સ્માર્ટ સિટીની અંદર રામાપીરના ટેકરાને પસંદ કર્યો. લગભગ 1.5 મહિના પહેલા એસટીપી પ્લાન્ટથી આપણે શરૂઆત કરી. સૌથી પહેલા ગંદા પાણીનો નિકાલ તમે કેવી રીતે કરશો ત્યાંથી શરૂઆત કરો ભાઈ.
અને એટલે રાણીપની બકરા મંડી હોય કે આસપાસના વિસ્તારનું જે ગંદુ પાણી જે સાબરમતી નદીમાં જે નર્મદા મૈયા વહી રહ્યા છે એની અંદર એ જાય અને ગંદુ પાણી થાય. હવે એમાંથી આપણે મુક્તિ મેળવીશું. અને એટલે એસટીપી પ્લાન્ટની અંદરથી જે શુદ્ધ પાણી આવશે એ પાણી એમાં જશે. અને નર્મદાનું પાણી પીવાનું આપણે બચાવીશું. અને એ પીવાનું પાણી જે બચશે એ ત્યાંના રહેવાસીઓને પણ મળશે અને ઉત્તર ગુજરાત તરફ પણ વધારાનું પાણી જશે, જેથી કરીને લોકોને પાણી મળે. મિત્રો, આજે હમણાં જ ખાતમુહૂર્ત કરીને આવ્યા. 8,000 જેટલા મકાનોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. આજુબાજુ જે નગરજનો, મને તો એવી જરા વિચાર કરતા હતા ત્યારે મનમાં એ પ્રશ્ન ઉભો થતો હતો કે આ બધા અહીંથી ખાલી કરશે કે કેમ, આપણને સહકાર કરશે કે કેમ. કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે બીજા તત્વો એવા હોય છે કે એમને સારું મળે એમાં રસ નથી હોતો. મિત્રો, પરંતુ જેમ જેમ ગુજરાતની અંદર હાઉસિંગના મકાનો બનતા ગયા અને જે સુંદર મકાનો બન્યા છે, જે વ્યવસ્થાઓ કરી છે આપણે, એ લોકો જોવા માટે આવ્યા ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર વસતા. અને હવે સામે ચાલીને આપણી પાસે આવે છે કે અમારી જગાએ પણ તમે આવા મકાનો અમને બનાવીને આપો. મિત્રો, આ પરિવર્તન છે. અને આ પરિવર્તન એમને નથી આવ્યું. જ્યાં પણ આપણે મકાનો અમદાવાદ શહેરની અંદર બાંધ્યા, એ બધા જ મકાનોની અંદર લોકો રહેવા માટે ગયા અને એમને મળવા માટે ગયા. એ મકાનો એમણે જોયા ત્યારે રામાપીરના ટેકરા તૈયાર થયો કે અમારે પણ આવા મકાનો જોઈએ છે. અને એટલે આજે રામાપીરના ટેકરાની આજુબાજુ હજારો લોકો એકત્ર થયા હતા અને એમના મોં ઉપર ખુશી હતી. બાળકો ખિલખિલાટ હતા કે સુંદર મજાનું મકાન મળશે, અભ્યાસ કરવા માટેની એ સ્થાન ઉપર સવલતો પ્રાપ્ત થશે, શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળશે, ગાર્ડન મળશે, આંગણવાડી મળશે. આ બધું જ એ સ્થાન ઉપર, જેથી કરીને એમને બીજે ક્યાંય પણ ન જવું પડે, વ્યવસાય પણ ત્યાં જ કરી શકે, આજુબાજુ જ્યાં હોય ત્યાં કરી શકે. અને એટલે એક આવો મહત્વનો નિર્ણય કોર્પોરેશન દ્વારા અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા થયો. અને સમય મર્યાદાની અંદર આ બધું કામ થાય એના માટે આપણી સરકાર પ્રચલિત છે. ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ હતા ત્યારથી માંડીને અત્યારે અમારો એ જ નિર્ણય હોય છે કે જે ખાતમુહૂર્ત કરે એ જ એનું ઉદ્ઘાટન કરે. એટલે અમે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે એટલે અમે ઉદ્ઘાટન પણ કરશું ને લોકોને અમે ચાવી પણ આપશું કે લો ભાઈ લઈ જાઓ, ઘરમાં જઈને આરામ કરો. એક પણ રૂપિયો કોઈની પાસેથી લેવાનો નથી. મિત્રો, ગરીબ પાસેથી એક પણ રૂપિયો લેવાની નથી સરકાર. 6 લાખ રૂપિયાનું મકાન બનશે અને એ 6 લાખ રૂપિયાનું મકાન ફ્રીમાં આ ગરીબોને આપણે આપવાના છીએ. અને જે યોજનાઓ બનાવી છે, જે નિયમો બનાવ્યા છે અમે, એમાં એવું નહીં કે મકાન બનાવવા માટે રાજ્ય સરકાર કે કોર્પોરેશન પૈસા આપે એવું છે, પરંતુ કોર્પોરેશનને આ મકાનો બંધાયા પછી પણ 130 કરોડ રૂપિયા કોર્પોરેશનને મળવાના છે. આમાંથી આવક થવાની છે. એટલે પ્લાન તો આવા હોય ને ભાઈ, એવું છે. બીજાને ફાયદો થાય એવું થોડું કરાય. એવું છે. અમદાવાદીઓ છીએ આપણે. એક કપમાંથી 2 ચા પીવા વાળા છીએ આપણે. એટલે કરકસર તો હોવી જોઈએ અને કમાણી કરવા માટે પણ હોવું જોઈએ. અને મેન્ટેનન્સ સતત રહે અને એ પોતે જ કરે એના માટે પણ વ્યવસ્થાઓ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી કરીને એમ ન થાય કે 5 વર્ષે કોઈ કાચ તૂટ્યો એટલે અહીં આવે મેયર પાસે કે મારો કાચ તૂટ્યો છે, જરા રિપેર કરી આપો. એવું છે. એ કામ એમણે જ કરવાનું. ટ્રેનિંગ પણ આપણે આપીશું કે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે, કેવી રીતે આયોજન કરવાનું છે, વ્યવસ્થાઓ કેવી રીતે વિચારવાની છે. અને આખા ગુજરાતની અંદર અત્યાર સુધીમાં 5 લાખ કરતાં વધારે મકાનો ગરીબોને આપણે આપી ચૂક્યા છીએ અને 2-5 લાખ મકાનો બની રહ્યા છે. અને જે લક્ષ્યાંક આપણે નક્કી કર્યો છે એ આપણે પૂર્ણ કરવાના છે. સ્થિતિ કેવી બની છે મિત્રો?
અહીં બહાર અમે જોયું. થોડાક સમય પહેલા હું દાણી લીમડામાં એક કાર્યક્રમમાં ગઈ હતી. આપણે ત્યાં વિવિધ પ્રકારના કંપનીઓ છે, કામ કરે છે, બધા એવું છે. ગંદુ પાણી બહાર નીકળે છે, કેમિકલ્સ વાળું પાણી હોય, જમીનમાં જાય, નદીમાં જાય, સ્વાસ્થ્ય પર કેવી ભયંકર અસરો થાય છે. અને એટલા માટે ધીરે ધીરે કરીને બધું દૂર કરવું પડે એવું છે. અને પાણીને શુદ્ધ બનાવીને રીયુઝ કરવો પડે એવું છે. અને એટલે દાણી લીમડાની અંદર જે કંઈ કારખાનાઓ હતા એમના પાણીને લઈને એમને જ એકઠા કરીને કે શુદ્ધ પાણી બનાવીને એમને બતાવ્યું કે હવે આ પાણી પીવો, શુદ્ધ છે એવું છે. તો પાણીની જ્યારે કટોકટી આખા વિશ્વની અંદર સર્જાઈ છે ત્યારે આપણે પહેલાથી જ જાગવું જોઈએ બધું એવું છે. જેથી ગંદુ પાણી બહાર ન જાય, નદીઓનું પાણી બગડે નહીં, જમીન ફળદ્રુપ જમીન બગડે નહીં, કારણ કે એ જ પાણી આગળ જાય છે બાવળા ને ધોળકા ને એ બાજુએ, તો એના ખેતરોમાં વહી જાય છે મિત્રો. એટલે પાક ઉપર સીધી અસર થાય છે. ત્યાંના લોકો બૂમો પાડે છે, ખેતીવાળા ખેડૂતો, કે બધું બંધ કરો. અને એટલા માટે માત્ર 1.25 લાખની અંદર બને અને મૂવેબલ હોય એવું સુંદર રૂપાળું મશીન અહીં બેઠા છે ભાઈ, છે કોઈ? સુંદર મજાનું કામ એમણે કરીને અહીં લઈ આવ્યા છે, બતાવ્યું અમને. એક નાનું કારખાનું પણ જ્યારે શરૂ કરે અને આ 1.25 લાખનું એક સાધન ખરીદી લે તો એના ત્યાંથી નીકળતું બધું જ અશુદ્ધ પાણીને એ શુદ્ધ બનાવી શકે ત્યાં ને ત્યાં એના જ કમ્પાઉન્ડમાં, અને એ જ પાણીનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકે એવું છે. અને એટલા માટે પૂરા ગુજરાતની અંદર જ્યાં પણ જીઆઈડીસી છે ત્યાં હું હવે કમ્પલસરી કરવાની છું કે તમારે આવું તમારા ત્યાં જ બનાવવાનું છે, ક્યાંય પણ બહાર પાણી નથી છોડવાનું મિત્રો છે. અને જો આપણે કોઈ કાયદા કાનૂન ન કરીએ તો એનું એ જ રહેશે. એક બાજુ આપણે શુદ્ધ કરતા જઈએ તો બીજી બાજુએ પાછું અશુદ્ધ થતું જાય છે એવું. અને એટલે અમારા શંકરભાઈ અહીં હતા તો મેં એમને કહ્યું, ભાઈ તમારું બધું શરૂ કરો, ત્યાં કિંમત માત્ર 1.25 લાખ જ છે અને આપણે તો હોલસેલમાં લેશો તો એથી ઓછી કિંમત થઈ જશે એવું છે. ઓર્ડર આપશો તો અને તમે બનાવવા માંડશો તો 50,000માં પડી જશે એવું છે. અને નાના યુવાનોને એમ લાગે કે અમારે આવા બધા મશીનો બનાવવા છે તો મિત્રો તમારા માટે પણ રાજ્ય સરકારે 50% કિંમતની અંદર જમીન આપવાની પણ વાત કરી છે. 50% જમીન શોપ ખરીદશો તો પણ અમે આપશું, અને શરૂઆતમાં વર્કિંગ કરવા માટે પણ રાજ્ય સરકાર તમને પૈસા આપશે. આવો અને કામ કરવા બધાની અંદરથી એવું છે. તો તમને વ્યવસાય પણ મળી રહેશે મિત્રો, આ બધાની અંદરથી એવું છે. એક જ કાર્ડ અને એક કાર્ડમાં બધું જ એવી એક સુંદર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બનાવ્યું છે. મને બતાવવા માટે જ્યારે થારા અહીં કમિશનર હતા ત્યારે બતાવવા માટે આવ્યા હતા. અને એક સરસ પ્રોજેક્ટ અહીં આજે લોન્ચ કર્યો છે આપણે. કેટલા કાર્ડ ખિસ્સામાં રાખવાના, અને એમાં જો કાર્ડ બદલાઈ ગયું અને બીઆરટીએસ ઉપર પહોંચ્યા તો કાર્ડ જુદું નીકળે તો પછી શું થાય? અને એટલા માટે એક જ કાર્ડની અંદર ટેક્સ ભરવો છે, તમારો મ્યુનિસિપાલિટીની અંદર કોઈ ટેક્સ ભરવો છે તો બેઠા બેઠા ઘરેથી ભરી દો ને ભાઈ. લાઈન જ નહીં, સાહેબ હાજર ના હોય તમે લાઈન લગાવીને બેઠા હોવ તો શું થાય? આખો દાડો જ બગડે ને આપણે એવું છે. તો હવે એક સુંદર કાર્ડ જ્યારે આપવામાં આવ્યું છે અને એટલા માટે કોર્પોરેશનને પણ હું અભિનંદન આપું છું. અને બહુ ઝડપથી આ કામનો આરંભ કરીને જેટલું શક્ય હોય એટલું વહેલું કાર્ડ દરેકને મળે એના માટેનો પ્રયાસ કરીશું આપણે. અમારા આંગણવાડીની બેન સ્માર્ટ આંગણવાડીઓ, ભાઈ સ્માર્ટ શહેર બને તો શહેરની અંદર વસતા લોકો પણ સ્માર્ટ તો બનવા જોઈએ ને. તો આપણું બાળક પણ સ્માર્ટ બનવું જોઈએ. એના હેલ્થની ચિંતા કરવી જોઈએ આપણે, એની ખાણીપીણીની ચિંતા કરવી જોઈએ, એની રેગ્યુલર હાજરી હોય એની પણ ચિંતા કરવી જોઈએ. અને આંગણવાડી ચલાવનાર બેન પણ સમયસર પહોંચે છે કે નહીં, એણે આજે શું રસોઈ કરીને બાળકો જમ્યા કે કેમ, એ બધું જ ઓનલાઈન કરવા માટેનો નિર્ણય રાજ્ય સરકારે કર્યો છે મિત્રો. આપણે જઈએ તો આંગણવાડીની બેન મળે જ નહીં અંદર, અને કોઈક વખતે પૂછો તો એ જ ના હોય, એની જગ્યાએ પ્રોક્સી હોય, બીજી હોય પાછી. એટલે આપણે તો નવા નવું બધું શોધી જ કાઢતા હોઈએ છીએ. અને એટલા માટે એનો ફોટો પણ એની અંદર જ હોય કે ભાઈ તું જ છે ને,
તારો ફોટો અંદર નાખ કે હું જ છું, બીજું કોઈ નથી. એવું છે. બાળકોની સંખ્યા 25 છે તો ભોજન કરતી વખતે 25 બાળકો છે કે નહીં એ તમારે બતાવવું પડે કે આ 25 બાળકો જમી રહ્યા છે. એમનું ઇમ્યુનાઇઝેશન થયું છે કે નહીં, રસી અપાઈ કે નહીં, ક્યારે આપવાની હતી, ક્યારે બાકી રહ્યા કેટલા બાળકોની, આ બધી જ ચિંતા એમણે કરવાની છે અને બધી નોંધ એની અંદર રાખવાની છે કે આને આ અપાઈ ગયું, આને આ રસી અપાઈ ગઈ, આ રસી બાકી છે, આ દિવસે આપવાની છે. આંગણવાડીની બહેનો ખાસ કરીને પ્રેગ્નન્ટ વુમન જ્યારે આંગણવાડીમાં આવે છે ત્યારે આપણે એક લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે કે માતા મૃત્યુ દર અને શિશુ મૃત્યુ દર 0 થવું જોઈએ. અને 0 ત્યારે જ થાય કે તમે કિશોરી અવસ્થાથી શરૂ કરો, કારણ કે આ તો એક સાયકલ છે ભાઈ. આજે દીકરી છે કાલે માતા બનશે એટલે બાળકનો જન્મ આપશે, એ જ દીકરી પાછી મોટી થશે અને એ પાછી માતા બનશે. ક્યાંથી શરૂ કરવું એ પ્રશ્ન છે આપણા માટે. બાળકથી શરૂ કરવું, કિશોરીથી શરૂ કરવું કે પ્રેગ્નન્ટ વુમનથી કામ શરૂ કરવું? જ્યાંથી શરૂ કરવું હોય ત્યાંથી કરો, પરંતુ બાળક સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત જન્મવું જોઈએ. આટલું છે. શા માટે બાળકને મરવું પડે? શું કામ માતાને મરવું પડે? સરકાર છે ભાઈ, કોર્પોરેશનો છે, કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીએ છીએ આપણે. એવું છે. અને કરેલો ખર્ચ અનર્થ ન જ જવો જોઈએ. એવું છે. એનો હેતુ સિદ્ધ થવો જોઈએ. એવું છે. અને એટલા માટે સ્માર્ટ આંગણવાડીઓ બને એના માટેનો શુભારંભ કરી રહ્યા છીએ. ઘણા બધા જિલ્લાઓની અંદર આ કાર્યક્રમ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. 9 મહિનાની પ્રેગ્નન્સી સમયે ઓછામાં ઓછું 3 વાર મહિલાની સોનોગ્રાફી થવી જ જોઈએ. એવું છે. અને એ સોનોગ્રાફી થશે તો ડોક્ટરો સારી એવી મદદ કરી એની સેવા કરી શકશે, દવા કરી શકશે. બાળકો જેટલા પણ કુપોષિત છે ગુજરાતની અંદર, તમામ બાળકો ઉપર આપણે ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ. અને એમાં સ્પેશિયલ બાલ અમૃતમ બાળકો માટે સ્પેશિયલ તૈયાર કરાવ્યું છે, જે આપણે ઘરે આપી રહ્યા છીએ. કે રોજ બાળકને તમે ઘરે આવે સવારે 2 ચમચી 3 ચમચી તમે બાળકોને ખવડાવો, જેથી કરીને એને પૂરક પોષણ મળી રહ્યું છે. ઓપરેશનો વિનામૂલ્યે કરી રહ્યા છે મિત્રો આપણે. તો એક બાળકો તરફનું ધ્યાન આપણું છે, કારણ કે આજનું બાળક એ આવતીકાલ આપણી છે, આપણું ભવિષ્ય છે. અને એ ભવિષ્યને આપણે ઉજળું બનાવવું જ પડે. મૂલ્યનિષ્ઠ નાગરિકને બનાવવો પડે. અને એ 18 વર્ષનું થાય ત્યારે ના થાય, એ તો જન્મથી જ થાય, અથવા અને માતાના ગર્ભમાં હોય ત્યારથી જ એને શિક્ષણ આપવું પડે અને સંસ્કાર આપવા પડે. ત્યારે જઈને એક આદર્શ નાગરિકનું નિર્માણ થઈ શકતું હોય છે. અને એટલે આપણો પ્રયાસ છે કે માતાથી શરૂ કરો, કિશોરી સુધી પહોંચો, બાળક તરફ ધ્યાન આપો. આ બધો જ કાર્યક્રમ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને આપણે કરીએ છીએ અને એટલા માટે આપણે એના ઉપર વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ મિત્રો. બીજા ઘણા બધા કાર્યક્રમો અહીંથી રજૂ થયા. તમારા આવી ગયું ને આમ તો બધું. સોલાર ગયા વર્ષે નિર્ણય કર્યો હતો. આટલી ધરતી તપે છે, બહાર ઉભા નથી રહેવાતું, એની અંદરથી ઇલેક્ટ્રિક કેમ ના પેદા થઈ શકે મિત્રો? અને એટલા માટે પૂરા દેશની અંદર નરેન્દ્રભાઈના સમયની અંદર પાટણની અંદર આપણે સોલાર સિસ્ટમ શરૂ કરી. એ મારો વિસ્તાર હતો એટલે મને બરાબર ખબર છે. જમીન જોવા માટે જતા હતા અને સૌથી વધુમાં વધુ ગરમી અને સૌથી વધારે સમય પ્રકાશ રહે છે એ ત્યાં એ વિસ્તારોની અંદર રહેતો હતો. અને ધીરે ધીરે કરીને આજે સોલાર ઉપર લોકો જઈ રહ્યા છે. તો એ સોલાર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણા શહેરનું ઇલેક્ટ્રિકનું બિલ કેમ ઓછું ન કરી શકીએ? એટલે એ પણ આની અંદર થયું. એની સાથે એલઈડી બલ્બ મિત્રો, આ બધા વિચારો તો નરેન્દ્રભાઈના જ આવ્યા છે. ભૂતકાળના વડાપ્રધાનનો વિચારો નથી આવ્યા. 1947થી ઘણા બધા વડાપ્રધાન આવી ગયા, પણ કોઈએ સ્વચ્છતાની વાત ના કરી,
કોઈ એલઈડી બલ્બ વાપરીને ઓછા ખર્ચે અને ઓછું બિલ આવે એવી રીતે તમે ઉપયોગ કરો. કોઈએ એમ પણ ના કહ્યું કે ગેસની સબસિડી છોડો અને તમે ગેસની સબસિડી છોડશો તો હું ગરીબને ગેસનું કનેક્શન આપીશ. એ કોઈએ નથી કહ્યું અત્યાર સુધીમાં. નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું આ બધું. અને લોકોએ એને સહકાર કર્યો છે મિત્રો, સ્વીકાર્યું છે આ બધું કે વાત સાચી છે. હું ડોક્ટર છું, સારું કમાઉં છું, તો શા માટે સબસિડી લેવી જોઈએ? તો છોડી. તો આ ઉજાલા બલ્બના માધ્યમ દ્વારા શહેરોની અંદર ખાસ કરીને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો, નગરપાલિકાઓ એમનો લાઇટ બિલ ઘટાડી શકે. આપણે આપણા ઘરમાં પણ લાઇટ બિલ ઘટાડી શકીએ. ઓછા કિંમતે બલ્બ મળે. 350 નો એક બલ્બ અત્યારે 80 રૂપિયામાં મળે છે. ઠેર ઠેર આપણે વેચાણ કરી રહ્યા છીએ અને ગુજરાતમાં 1 કરોડ બલ્બ આપણે વેચવાના છે એટલે લોકો ખરીદશે. 1 કરોડ બલ્બ એવું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને આ કામ શરૂ કર્યું છે. અમારા જામનગરે તો કામ પૂરું કરી દીધું અને 50% લાઇટ બિલ ઘટી ગયું મિત્રો. અને પ્રકાશ વધ્યો તો જુદું. અને આપણે ગાડીઓ કરી છે જેમાં બલ્બ નાખીને ગામડે ગામડે ફરે છે. ત્યાંથી જ ખરીદી લો, તમારે દૂર પણ જવાની જરૂર નથી. એવું છે. તો આ એક કામ સરસ થયું છે. અને જે વીજ પેદા થાય છે એ આપણે સપ્લાય કરી દઈએ છીએ અને એની સામે આપણને બિલ મજરે મળતું હોય છે જે કરે છે. એટલે એ પણ એક સરસ કામ સોલરનું કર્યું છે આપણે. આ 4 હોલ બન્યા છે અને એ પણ બહુ ઓછા સમયની અંદર એવું છે. એટલે આમ એમ કહેવાય કે સરકારનું કામ હોય તો 4 મહિનાનું કામ હોય તો 40 દિવસ થાય. પણ હવે સરકાર બધું બદલી નાખ્યું છે ભાઈ. હવે બધું મગજમાંથી બધા કાઢી નાખ્યો. સમયસર બધું કામ કરીએ છીએ આપણે. આવા 4 હોલ છે ને, 4 હોલ બનાવ્યા છે. અને આ એટલા માટે આપણે ઝડપથી બનાવ્યા કારણ કે આપણે મેડિકલની સીટો વધારે લેવી હતી. એવું છે. કેન્દ્રમાંથી, MCIમાંથી કેટલી મળી? 250. અને એમને ના મળે ભાઈ, ત્યાં કોઈની લાગવગ ન ચાલે એવું છે. એટલે સીટો વધારે મળે એના માટે આપણે ઉપર પ્રયાસ કર્યો અને એમના કહેવા દ્વારા જે કંઈ કામ આપણે કરવું હતું એ કામ અહીં કોર્પોરેશને ઝડપથી કર્યું. એમની ઇન્કવાયરીઓ થઈ, કામ પૂરું થયેલું હતું અને એટલા માટે આપણને સીટો વધારે મળી જેથી કરીને આપણા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને વધુને વધુ એડમિશન મેડિકલમાં મળે એના માટેનો આપણો પ્રયાસ છે મિત્રો. એ બધા ડોક્ટરો બેઠા હશે ને? છે? હા, ડોક્ટરો છે. અમે આટલી સરકાર મહેનત કરે છે પણ અમારા PSC સેન્ટર કે CSC સેન્ટરમાં ડોક્ટર નથી મળતા મિત્રો. ડોક્ટર નથી મળતા. એક ડોક્ટરને પાછળ આમ તો 6,000 રૂપિયા જો સરકારી સીટ મળે તો માત્ર 6,000 રૂપિયાની ફીમાં ડોક્ટર તૈયાર થાય છે. બાકી 3 લાખ રૂપિયા પ્રાઇવેટમાં ખર્ચ થાય છે. ક્યાંક 4 લાખ રૂપિયા પણ છે. ક્યાંક ડોનેશને આપવું પડતું હશે. પણ મિત્રો મારી તો હંમેશા એ રિક્વેસ્ટ રહી છે બધાઓને, MBBS થયા પછી 1 વર્ષ 2 વર્ષ ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર કે જ્યાં લોકો ડોક્ટરની રાહ જોઈને બેઠા હોય છે. બહેનો જઈએ છીએ એટલે કહે છે હોસ્પિટલમાં કે બેન હવે તો એમને બોલતા આવડી ગયું કે ગાયનેક ડોક્ટર નથી. કયા ડોક્ટરની જરૂર છે? તો કે ગાયનેક. આપ વિચાર કરો, ડિલિવરી વખતે જો સમયસર ગાયનેક ડોક્ટર ઉપસ્થિત ન હોય તો બહેનની દશા શું થાય મિત્રો? બાળક મરે જ, બીજું શું થાય? અને એટલા માટે હું તો ઘણી વખતે વિચાર કરું છું કે આમાં માટે ડોક્ટર મળે એના માટે શું કરવું જોઈએ. એટલે ડોક્ટરોને એક પરિષદ ભરશું, બોલાવીશું બધા ડોક્ટરોને. બતાવો ભાઈ, PSC અને CSC સેન્ટરો ઉપર ડોક્ટર જોઈએ તેમ છતાં પણ ડોક્ટર ન મળે તો આપણે શું કરીશું? અને એટલા માટે કોઈ યોજના કરવી પડે. શું ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર માણસ રહે એટલે એને ડોક્ટરની સેવા પ્રાપ્ત ન થાય?
શહેરમાં રહે એને ડોક્ટરની સેવા પ્રાપ્ત થાય, તો ગામડામાં રહેવાને ગુનો કર્યો છે. અને એટલા માટે આપણા સૌના માટે એક ગંભીર વિષય છે, રાજ્ય સરકાર માટે તો વધુ ગંભીર વિષય છે. એક બાજુ આપણે પીએસસી સીએસસી સેન્ટરો નજીકમાં નજીક બને એના માટેનો પ્રયાસ કરીએ છીએ કે જેથી લોકોને દૂર ના જવું પડે. 108ની સેવા આપીએ છીએ કે તાત્કાલિક હોસ્પિટલની અંદર મરીજને આપણે પહોંચાડી દઈએ. આવી અનેક યોજનાઓ આપણે કરી છે, પરંતુ વસ્તીનો વધારો થતો જાય છે અને નવા નવા રોગો ઉપસ્થિત થતા જાય છે. એવા સંજોગોની અંદર ડોક્ટરની સારવાર અનિવાર્ય હોય છે દરેક માટે. એવું છે એટલે આ એક વિષય તમારા બધાની સામે મેં મૂક્યો છે. એક વર્ષની સેવા જો ડોક્ટરો આપે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તો બધાઓનું કલ્યાણ થઈ જાય. થાય કે ના થાય? હા તો કહો. અત્યારે તો જવાનું નથી, આવે ત્યારે પછીની વાત છે. ખરેખર મિત્રો, હું તમારી આગળ જો આ રાજ્ય સરકારની ચિંતાનો વિષય તમારી સામે હું ન મૂકું તો કોની સામે કહેવા જાઉં? અને બધી સીટો શું કામ વધારીએ છીએ? એટલા માટે કે એના મૂળની અંદર એક સામાન્ય ગ્રામીણ માણસ છે. એક બાળક માદું પડ્યું છે, પરિવાર માટે તો એ અગત્યનો વિષય છે અને એની ઈચ્છા હોય કે હું જલ્દીથી ડોક્ટર પાસે લઈ જાઉં જેથી કરીને મારું બાળક બચી જાય. અને જ્યારે ત્યાં આવે અને કહે કે ના ડોક્ટર નથી, ત્યારે એને કેટલો આઘાત લાગતો હશે. અને આપણે પણ એ જ કરીએ છીએ ભાઈ. હાર્ટ એટેક આવ્યો અને હોસ્પિટલમાં લઈ જાઓ તો ડોક્ટર નક્કી આપણે કહે પેલા ફલાણા ડોક્ટર હોય તો જ ઓપરેશન કરજો. મારું એવું છે. થાય છે કે નથી થતું? તો એ એવી વ્યથા એ લોકોનામાં પણ હોય જ. એ પણ માનવી છે. એવું છે. તો આજે આવા સરસ મજાના 4 હોલ બનાવ્યા છે. ઘણી બધી હોસ્પિટલ કેવી હતી? દીપ્તિબેન બેઠા છે અહીંયા. એવું છે. કેવી હોસ્પિટલો હતી અમદાવાદ શહેરની, અને એ હોસ્પિટલોને અદ્યતન કરી છે મિત્રો. અને આ બધું જ કરવા માટે કોઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો કદી પણ ખર્ચ ન કરી શકે મિત્રો. એવું છે. એની એટલી કેપેસિટી પણ નથી. એવું છે. અને એમની ફરજિયાત સેવામાં પણ નથી આવતું. અને તેમ છતાં આટલો બોજ કોર્પોરેશનો ઉપાડી રહી છે. એને રાજ્ય સરકાર મદદ કરી રહી છે. આપણે બધાનો સહિયારો પ્રયાસ હોય છે બધા કરવામાં. આ પ્રસંગે અમારા મેયરશ્રીએ સારી વાત કરી કે હવે ભવિષ્યમાં શું અમે કરવાના છીએ એ પણ તમારી સામે વાત આવી છે. આપણે બધા ભેગા મળીને આપણું ગુજરાત એક સુંદર મજાનું રાજ્ય બને એના માટેનો પ્રયાસ છે. પણ એ ક્યારે બને? ગામડું શુદ્ધ બને, શહેરો શુદ્ધ બને, સ્માર્ટ બને, ગલીઓ મહોલ્લા સરસ મજાના બની જાય તો પછી ગુજરાત બરાબર. બાકી વાતો કરીએ ને પછી ગલીઓમાં જઈએ તો કાંઈ ના હોય. એવું છે. સીસીટીવી કેમેરા મૂકવાના શરૂ થયું છે. બંનેના અલગ અલગ ખર્ચ નથી કરવાના, મેં ના પાડી છે. ગૃહ વિભાગ અને કોર્પોરેશન બંને સંયુક્ત રીતે એનો ઉપયોગ કરશે. કારણ કે જ્યાં કચરો પડ્યો છે એ કોર્પોરેશનને દેખાશે ને, અને જ્યાં મારામારી થતી હશે એ ગૃહ વિભાગ જોશે. કેમેરા તો એકમાં બધું દેખાવાનું છે. અને એટલા માટે જુદા જુદા કોઈ ખર્ચ ન કરતા કેમેરાના 2 કરોડ ખર્ચ કરતું હોય તો કરોડ કોર્પોરેશન આપે ને કરોડ ગૃહ વિભાગ આપે. એટલે કામ પૂરું. કામ બધાઓને. અને એક જ કંટ્રોલ રૂમ હોય, એની અંદર એમના 2 માણસો બેઠા હોય. જ્યાં તોફાન ચાલતું હોય ત્યાં સૂચના આપે કે ભાઈ આ જગ્યાએ તોફાન ચાલે, જરા પહોંચાડો. અને જ્યાં કચરો હોય ને ગટર ઉભરાઈ હોય તો અમારા કોર્પોરેશન વાળા શું કામ જાય? ત્યાંથી જ સૂચના જશે કે ત્યાં ગટર ઉભરાઈ છે ભાઈ, જાઓ જરા ચોખ્ખું કરી આવો. બેઠા બેઠા સુંદર મજાનું કામ મેનેજમેન્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે દરેક શહેરોની અંદર આ પ્રમાણેની વ્યવસ્થાઓ કરી છે. સુરતની અંદર તો ઘણા વખતથી થઈ ગઈ અને સરસ રીતે ચાલે છે. એમ અમદાવાદ શહેર એ 65-70 લાખની વસ્તી ધરાવતું શહેર, અને એ શહેર પણ એક શાંતિમય વાતાવરણ હોય, સ્વચ્છ વાતાવરણ, શુદ્ધ હવા મળતી હોય, શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળતું હોય, કોઈ કકળાટ ના હોય, કોઈ મારામારી ના હોય, તો લોકોને રહેવાનું ગમે ભાઈ. અને એવા શહેરો બને એના માટેનો આપણે સૌનો પ્રયાસ છે. આપ બધા પણ એની અંદર સહયોગી બન્યા છો. કોર્પોરેશનને હું અભિનંદન આપું છું. હવે નવા કમિશનર શ્રી આવ્યા છે, મુકેશ કુમાર.
શિક્ષણ વિભાગમાં સારું કામ કર્યું છે એટલે મેં અહીં પછી મૂક્યા છે. યુવાન છે એટલે યુવાનો તો દોડે જ ને, યુવાનો જલ્દી દોડે ભાઈ, એવું છે. એટલે મુકેશ કુમાર છે, એમના માટે શહેર નવું નથી, પરંતુ ક્યાં પાણી ભરાશે ને ક્યાં શું થશે એ બહુ ડિટેલમાં ખબર ના હોય, તો આપણે એમને મદદ કરવાની છે. કોર્પોરેશનના કાઉન્સિલરો પણ મદદ કરે અને બધા સહયોગી બનીને મદદ કરે તો અમદાવાદ ધીરે ધીરે કરીને એક ઉત્તમ શહેર બની જશે. મિત્રો, ધન્યવાદ. આભાર માન્ય